کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، فیصل بھائی وہ حافظ صاحب کو لو۔ نیٹ ورک عبد العزیز پتا ہی نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، تو آپ جب یہ شرک ثابت نہیں کر پاؤ گے تو آٹومیٹکلی یہ شرک ہوگا ہی نہیں، پھر سمجھ رہے ہو؟ جب آپ شرک کیا ثابت ہوگا؟ نہیں کر پاؤ گے تو آٹومیٹکلی یہ شرک نہیں ہے، پھر تو کوئی دقت ہی نہیں ہے، امت مشرک نہیں ہے آپ کی نظروں میں، پھر کتنی اچھی بات ہے بھائی۔ ایک وہ آ رہا ہے عبد الوحید بھائی، یہ دیکھیں، ایک کیا کہتے ہیں وہ ایک شخص ہے، وہ ہاتھ میں چاقو لے کے کسی کو مارنے آ رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگر اس کے ہاتھ میں سے چاقو لے لیا جائے تو سب سیف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی ایک مان لو ایک پاگل ہے، مطلب اس کا نمبر کم ہے، تو وہ چاقو بندوق لے کے تو چوراہے پہ کھڑے ہو کے وہ گولی چلا اب یہ بتاؤ کہ لوگ کب تک چھپے رہیں گے؟ بھائی بہتر یہی ہوگا نا کہ اس کے ہاتھ میں سے بندوق لے لی جائے تو سب سیف ہو، یہی ہے نا؟ تو اب جب یہ شرک کی بندوق چلا رہے یہ، تو بہتر یہی ہوگا نا کہ یہ شرک ہے، دلیل دینے والے شخصیت کو بلا رہے ہیں۔ یہ بندوق ہی لے لی جائے، سنیے ہم آپ کو دلیل شرک دینے والی۔ والا شخصیت کو بلاتے ہیں۔ بلا لو جیسے وہ دلیل دے دے گا آپ لوگ کو کہ جو وہ قرآن حدیث الحمدللہ وہ ٹائم سے پڑھ رہا ہے آپ جی لے آؤ، ہاں ٹھیک ہے، بلا لو ایک ٹیوشن کا کلاسز کتنا دیر امن بھائی چلتا ہے؟ ایک بات پوچھوں گا امن بھائی آپ سے؟ ہاں امن بھائی ایک بات پوچھوں، ان سے یہ پوچھو کہ اگر جیسے آپ شرک ثابت نہیں کر پائے، آپ کانے والا بھی اور آپ بھی، تو آپ پھر کبھی دوبارہ ایسے بات ایسے بات نظریہ شرک رکھو مت گے کرنا کسی کے بھیا، بارے میں؟ شرک مت کہنا، کیونکہ پھر آپ پہ حکم اچھا کفر چلیے لگ جائے چلیے ایک ہمارا ریکویسٹ ہے آپ حکم سے، شرک لگ سنیے جائے ایک آپ سے ہمارا ریکویسٹ ہے، ہوں سنیے ایک ہمارا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم تو اپنا تھوڑا دیر میں ثابت کر دیتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے بتا رہے ہیں حافظ جی تو آصف بھائی، تو آپ یہ تھوڑا آپ اپنا دلیل دے دیجیے گا جناب کہ آپ لوگ کس بیس پر اپنے نہیں ابھی دلیل نہیں ملے گی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ جو عمل آپ یہ مانتے ہو نا کہ کسی نے نہیں مانگا، یہ مانتے ہو نا، یہ ارے کیا مانتے ہو نہیں نا، مانتے ہیں؟ جیسے یہ مانتے ہو نا کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے نہیں مانگا، یہ مانتے ہو نا؟ ہلو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو اس ٹائم تو سب نے مانگا۔ ارے نہیں، ان کے جانے کے بعد کسی نے نہیں مانگا، یہ تو مانتے ہو نا؟ ہاں 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 ہاں، اچھا یہ پلیز وہ ضعیف حدیث مت ریفرنس پیش کریے گا جناب۔ سن تو لو بھائی، سنیے، اصول ہوتا ہے جو شریعت کا مسلم ہوتا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے قرآن اور حدیث میں نبی علیہ السلام سے ان کے وصال مبارک کے بعد مدد مانگنا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں شریعت کا اصول جو فیصلہ قرآن میں نہ ہو وہ حدیث میں دیکھ لو، جو حدیث میں نہ ہو وہ اسلاف میں دیکھ لو، اگر اسلاف میں بھی نہ ملے تو تمہاری مرضی ہے، کرو یا مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو اگر تمہارے بقول ہم یہ مان لیں کہ نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا قرآن میں نہیں ہے، تمہارے بقول حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ میں بھی نہیں ہے، نہیں اسلاف میں بھی نہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہمارے اوپر رہ گیا کہ ہم مانگیں یا نہ مانگیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف کے مطابق، شریعت کے اصول کے مطابق، تو یہ ہم پہ رہ جاتی ہے بات کہ ہم مانگیں یا نہ مانگیں اصول کے مطابق، لیکن ہمارے پاس حدیث سے اور اسلاف سے دلیلیں موجود ہیں، ان دلیلوں کی بات نہ کرتے ہوئے یہ اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کنی نے مانگا، ٹھیک ہے، نہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ کنی نے مانگا آپ کے اصول کے مطابق، پھر بھی ہم مانگ سکتے ہیں، شریعت کا یہ اصول ہے، پھر بھی ہم مانگ سکتے ہیں، یہ ہماری مرضی کے اوپر بات رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کی ممانعت قرآن اور حدیث شریف میں کہیں نہیں ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اصول ہے شریعت کا، ان کی اتباع کرنے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، تو میرے بھیا مطلب اسی ابھی لیے مانتے ہیں یہ حکم تو نہیں ہے آپ کا۔
मतलब क्या मांगा हुक्म कोई है? नहीं है ये और शरीयत मान का लिया उसूल दलील बता साबित रहा नहीं हूँ, किया कि जैसे कि हमारे पास, अब्दुल वहीद भाई ने तुमसे क्या कहा मतलब हम था। दोनों के पास दलील नहीं है। आपका यही कहना है कि हम दोनों के पास दलील नहीं है, ना मांगने का ना मना करने का नहीं भी नहीं, और ना ऐसा मना नहीं कह करने रहा का। हूँ मैं, ये नहीं यही कह रहा फर्क हूँ, ये नहीं कह रहा एक हूँ। उसूल बता रहे, सुनो उसूल सुनो बता रहा हूँ, बताओ इन्हें। सुनो, है। जैसे वो वसूल के हिसाब बता से रहे नहीं हैं है। कि अगर है तो दलील के आधार पड़ेंगे, ठीक है, टेंशन आवाज मत कट लो। रही है अब्दुल वहीद भाई, आवाज कट दलील की रही। बात ये है कि हेलो आवाज कट रही है, हेलो, आवाज। अभी भी आवाज कट रही है। अब ठीक है थोड़ी। देखो, नहीं, आवाज कट हाँ रही है। सुनो, एक आवाज नहीं है, आ रही है। वो एक वो अब्दुल भाई, हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही सुन है। रहा हूँ मैं। आवाज आएगी, अभी आएगी, वो नेटवर्क में आ जाए। अमन भाई आप बोलो। एक सेकंड, दूसरा वाईफाई कनेक्शन हो गया है, रुकिए तो हटा पे, एक वीक कनेक्शन हुआ है हमारा भी। वहीद भाई का चला गया शायद। हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। आ गए आ गए। हाँ हाँ, बोलिए। सुनो, वो दलील की जब बात आएगी तो दलील की अंबार है हमारे पास, ठीक है। अच्छा। एक उसूल बता रहे थे वो समझने के लिए कि अगर बिलफर्ज मान लिया जाए कि तुम्हारे पास भी दलील नहीं है और हमारे पास भी नहीं है, लेकिन शरीयत ने जिस चीज को मना नहीं किया है उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। इस उसूल पर वो बता रहे थे। और सबसे अच्छी बात और सबसे पहली बात यह है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि हमारी उम्मत शिर्क नहीं करे, तो क्या वसल्लम की हदीस मुबारका को समझते हैं, सही समझते हैं, क्या बात को देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर। यानी सीधे साधे लफ्जों में ये कहना चाहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आपका आवाज मुबारका कट रहा है है जनाब। उससे अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हम ये सब मुस्तफा जनाब आवाज कट रही है आपकी। आवाज ही कर रही अब्दुल भाई, जी। इनका देखो आवाज कट रहा है। ओ देखो देखो, मैं बता देता हूँ, उनकी आवाज कट रही है ना, मैं बता आप ही देता हूँ। बताइए। हाँ हाँ, आपकी आवाज आपका देखें, क्लियर आ रहा है। सुने, हम्म, बात यह है कि मैं आपको शरीयत का उसूल बता रहा हूँ। जैसे शुरू में अब्दुल वहीद भाई ने जो बात की थी ना, कि और रऊफ भाई ने आपसे पूछा था कि आप क्या मानते हो, तो अब्दुल वहीद भाई ने कहा था कि आप नहीं, आपकी नज़र में नहीं, शरीयत की नज़र में क्या है, क्या मानते हो। तो शरीयत की जो नज़र होती है उससे देखा जाता है, शरीयत के उसूल से क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो जो शरीयत का उसूल है उसको मुकद्दम रखा जाएगा, उसको समझा जाएगा कि शरीयत क्या कहती है। तो शरीयत ये कहती है कि जो चीज़ कुरान में हलाल कर दी गई वो हलाल है, जो हराम कर दी गई वो हराम है, और जो चीज़ कुरान और हदीस में नहीं है तो वो जायज़ है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। देखो आवाज जा रही है हमारी, हाँ भाई, हमारी भाई। आवाज जा रही है। हाँ हाँ, हाँ अमर भाई बोलिए ना, मैं ये आवाज आ रहा है, समझ में आ रहा है बात, हाँ आगे सुने बोलिए ना। सुने, अब सुने मेरी बात सुने। मैं ये कह रहा था कि शरीयत का जो उसूल बताए हैं अमन भाई, वो इस बुनियाद पर बताए हैं कि बिलफर्ज मान लिया जाए कि अगर नहीं है तुम्हारे पास दलील और हमारे पास भी दलील नहीं है, तो जिस बात की शरीयत ने मना नहीं किया है उसको कर सकते हैं, कोई मजाक नहीं। ठीक अच्छा। है? बाकी रहा दलील की बात, और फिर बात यह है, पहली बात कि अल्लाह के फिर आपका रसूल आवाज कटने सल्लल्लाहु लग गया। अलैहि वसल्लम ने जब फिर कट रही है। फिर करने लगा। हम्म। क्या मामला चल रहा है अब्दुल वहीद भाई, सब खैरियत तो है? अरे यार नेटवर्क कभी छोड़ देता कभी पकड़ लेता, ये मसला है। सुने, नेटवर्क पे। तो आपका आधा रह जाएगा, आधा आगे आएगा। देखिएगा। अब
अब जा रहा आवाज? हाँ 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 आ रहा है। हाँ, पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया कि हमारी उम्मत शिरक नहीं करेगी, तो क्या से मुबारका झूठा है क्या कि शिरक का फतवा दे रहे हैं? सर आवाज जा ये तो आप भी रही जानते है? हैं। फिर कट रही है। हाँ हाँ ये तो जब ये हिसाब जब से तो आप नसिया को तबका को जब सिर्फ ये कर सकते हैं और ना ही आप जब ये कदियानी को सिर्फ कर बात सकते हैं। जब ये बात आई कि हमारी शिरक नहीं है, ये मेरे फतवा भाई। अब नबी की बात आ गई है, नबी की पर अब्दुल वहीद भाई बस 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 आवाजें नहीं आ रही है। बस अब्दुल वहीद यार भाई, क्या मसला अभी अच्छी कोशिश अच्छी कोशिश। आवाज जा नहीं नहीं एक शब्द पहले आ रहा ठीक है, है। चार चार शब्द अटक जा रहा है। आप समझाइए अमर भाई, आप बताइए। इनका आवाजें नहीं आ रहा डायरेक्ट है। कॉल करें यार, फोन करें, डायरेक्ट कॉल करें, कॉल पे ना 4 आदमी तो आराम से बात कर। ये नेपाल के एक हैं। मिनट में 14 रुपया लगेगा। 1 मिनट में 14 रुपया कटेगा। ये नेपाल के हैं, मसला तो यही है। अमन भाई हाँ हाँ मेरी आवाज को नहीं जा रही क्या? हाँ हाँ सिर्फ तुम्हारी कट रही है। अभी भी कट रही है क्या? एक बार मैं बता रहा हूँ, हाँ एक बार लेफ्ट करो, एयरप्लेन मोड पे लगा के फिर खोलो, खुले में आके फिर ज्वाइन हो। अमर भाई आप भी तो जानते हैं, आप भी तो बोल सकते हैं, आपका आवाज तो आ रहा है क्लियर। हाँ हाँ वो तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम सोच रहे थे कि अब्दुल वहीद भाई समझाएं तो और अच्छा लगे, काफी दिनों अरे बाद आए सर हैं। एक बच्चे के साथ आप लोग 3 आलिम आए हैं, आप तो खुद अकेले काफी अरे है, तो आलिम चार नहीं लोगों है से यार, कर हम लोग भी दीजिए। तुम्हारी तरह हैं, आम लोग हैं। चलिए। सुनिए, अब क्या कहते हैं, हाँ अब्दुल वहीद भाई तो उधर तो चलो, उनकी वो आवाज़ जो है ना वो आ नहीं पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको शरीयत का उसूल बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को जायज़ हाँ हाँ नाजायज़ हाँ कुफ्र हाँ हराम शिर्क ये हम कहने भी के सुने लिए, थे। हाँ शिर्क कहने, ये सारी चीज़ें कहने के लिए क्या उसूल होना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन अत-तिरमिज़ी शरीफ की हदीस शरीफ है 1726। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सुलेमान रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घी, पनीर और सौतैन चमड़े का लिबास इसके बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया हलाल वो है। अब नबी अलैहि सलाम ने उसूल बताया शरीयत का। हलाल वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल कर दिया, और हराम वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम कर दिया, और जिस चीज़ के बारे में वो खामोश रहा, अल्लाह वो खामोश रहा, वो इस इस कबील से है जिसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। यानी कि जिस बारे में अल्लाह ने नहीं फरमाया, तो वो इस कबील से है कि उसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, यानी कि वो काम किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। ठीक है, ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है। यही बात यही यही बात हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनन अन-नसाई की हदीस शरीफ 5401, सुनन नसाई की कितने नंबर की है, 5401 नंबर की हदीस शरीफ है। इसमें फरमाया है कि यही उसूल जो मैंने आपको बताया, यही फरमाया कि जो चीज़ कुरान में, जो फैसला कुरान में ना मिले और जो फैसला हदीस में ना मिले और सलफ सालिहीन यानी असलाफ में ना मिले, तो वो चीज़, वो फैसला तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर है, करो या ना करो। तो नबी अलैहि सलाम का जो उसूल उन्होंने फरमाया, तो यही उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने भी फरमाया है। यही अहले सुन्नत वल जमात का उसूल है, शरीयत का ये उसूल बताया गया है। सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2165 है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें अपने असहाब की पैरवी की वसीयत करता हूँ। हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में से हैं। ठीक है, जलीलो क़द्र असहाब में से। तो अब ये वाज़े हो गया कि शरीयत का जो उसूल है वो ये है कि जो चीज़ कुरान और हदीस में हराम है
وہ حرام ہے، اور جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور جس چیز کا ذکر نہیں ہے تو وہ چیز تمہارے اوپر رہ جاتی ہے، کرو یا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب ہم اچھا قرآن میں یہ وہی آیت ہم ہے کہہ کہ رہے ہیں کہ اگر مدد مانگنا، چونکہ تم کہہ رہے ہو قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا تمہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تمہارے یہ ہے کہ نہیں کیا، اللہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے کہ نہیں کہ کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے؟ ارے اللہ نے یہ فرمایا سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 10 میں، فَأَمَّا ہاں السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو اس کو منع نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے محبوب اگر کوئی تم سے مانگے تو تم منع مت کرنا، اور قرآن شریف میں ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اگر تم جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور وہ جب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کو تم زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اور ایک طرف فرمایا کہ اے محبوب اگر کوئی سوالی آئے تمہارے پاس تو تم اس کو منع مت کرنا، ایک طرف سوالی کو جانے کا حکم دیا، اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ کے پاس جب کوئی سوالی آئے تو آپ بھی منع مت کرنا، جیسے آپ اس کو منع نہیں کرنا۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہ اسی آیت کریمہ کے مطابق فرماتے ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اب یہ وہ دلیلوں کی بات نہیں کر رہا میں، اگر مان لو قرآن و حدیث شریف میں کوئی دلیل نہ بھی ہو تو یہ اصول ہلو کے ہاں یہ کون مطابق آیا ڈی آر کمال، ڈاکٹر کمال، عبد الوحید کون ہے؟ بھائی، ہاں جی ڈاکٹر جس نے کمال صاحب بلایا آئے۔ وہ نہیں تو میں چلتا ہوں، جس نے بلایا مجھے وہ سلام کرو نہیں تو چلتا ہوں۔ نہیں سلام نہیں کریں السلام گے، علیکم۔ ٹھیک ٹھیک، ہے السلام علی من اتبع الہدی۔ تیری ماں کو چودوں، تیری ماں کو چودوں، حرامی تیری ماں کو چودوں۔ نکالو ان کو یہ کون نکال ہے؟ دو، یہ دیکھو کیسی لوگ کون ایسی ہے؟ ایسی گالیاں دے کے جاتے ہیں، دیکھو کتنی غلط بات ہے۔ عبد الوحید ارے کون ہے؟ وہابی تھا، وہابی، کلام مطلب کمال اس کو تھا۔ جوائن کس نے کیا تھا؟ ارے اس کو ہم ہی نے جوائن کیا تھا، ہم نے سوچا اچھے سے بات کرے گا لیکن وہ گالی دے کے بھاگا۔ دیکھ لو اچھا آپ فیصل لوگ بھائی، دیکھ سلام لو بھی اب تو تمہارے کیا سامنے کی بات ہے۔ جب آپ لوگ کرتے ہیں جناب ارے تو بھائی سلام آپ لوگ کیا کیے تھے؟ والسلام علی من اتبع الہدی، یہ تو حکم ملا ہے نا شریعت سے کہ والسلام علی من اتبع الہدی، یعنی کہ سلام ہو اس پر جس کو ہدایت ملی ہو، تو اس میں کیا غلط ہے؟ اگر تم ہدایت پہ ہو تو تمہیں سلامتی ہو، اس میں کیا غلط ہے؟ وہ گالیاں دے کے چلا گیا، استغفر اللہ۔ آپ تو پہلے گزب گندا گالی دیا ہے کون سا ہو؟ وہابی تھا اب یار آپ دیکھ ایسی، لو، آپ سوچو گے نا کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو آپ لوگ آپ ہی نے جوائن کیا، ہم تو آپ ہی کو پکڑیں گے، آپ کیسے جوائن کیے؟ ارے وہابی ہوتے سمجھے ہیں، نہیں؟ ہم جوائن تو ہم گھر نے بیٹھے ہیں آپ کو بات بھی کرنے کیا ہے کو۔ نا، جوائن تو ہم نے آپ کو بھی کیا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ اچھے سے بات کر رہے ہیں، امن بھائی اور وحید بھائی آپ سے اچھے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو تو گالی دے کے گفتگو چلا گیا دیکھیے، یار، عالم یہ میں وہابی۔ اختلافات اپنی جگہ ہے، گفتگو اپنی جگہ ہے۔ بات ایسی ہے فیصل، سنو بات ایسی ہے کہ اگر عطر کی ڈھکن کو کھولو گے تو اس میں سے خوشبو نکلے گی، ٹھیک ہے، اور اگر گٹر کے تو ڈھکن کو کھولو گے آپ نے گٹر کا ڈھکن کھول دیے تھے اسی لیے اس کو جوائن کر تو لیا۔ بدبو آئے گی۔ ہاں وہ تو وہابی بدبو گٹر کا آئے گی، ڈھکن تھا۔ تو گٹر تھا، اسی وجہ سے تو ڈھکن بدبو۔ تو آپ ہی لوگوں نے کھولے۔ ہاں ہاں ہم ہی لوگ نے کھولے۔ ہم نے دھوکے سے ہم بھول گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ وہابی ہے، گٹر کا ڈھکن۔ بہرحال اب آواز میری جا رہی ہے۔ بہت کلیئر، ہاں ہاں الحمدللہ۔ کلیئر آ رہی ہے۔ بات ایسی تھی محترم کہ اگر دلیل کی بات آئے گی تو دلیل ہمارے پاس انبار ہیں دلیل کے، ٹھیک ہے، بہت الحمدللہ، اوکے۔ ٹھیک ہے۔ بات یہ تھی کہ بات اصول و شریعت کا اصول و ضابطے کی بات تھی۔ امن علی بھائی نے اس لیے اصول بتایا تھا کہ بالفرض مان لیا جائے کہ اگر تمہارے پاس بھی دلیل نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی دلیل نہیں ہے تو اس بات کو شریعت نے منع نہیں کیا۔ اگر شریعت نے اس بات کو منع نہیں کیا ہے تو وہ بات آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اول بات یہ تھی، ان کا ایک میں بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اول بات یہ تھی کہ امن بھائی نے ایک حدیث مبارکہ سنایا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی دو اللہ چپاتی لے تعالی لینا۔ علیہ وسلم نے فرمایا، رعو بھائی آواز آ رہی ہے؟
یہ آواز میری جا رہی ہے؟ بالکل بالکل الحمدللہ کلیئر۔ پھر بھی تنظیم لے لینا ایک دو زیادہ یار، کیا پتا کم پڑ جائے تبادی۔ رؤف بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے یہاں تک؟ تھوڑا میوٹ کریں، ٹھیک ہے معذرت۔ میوٹ کریں، میوٹ کریں۔ ہاں آپ چلے ہم بولیں۔ نے نیوٹ کر، ہمارا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ امن بھائی نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہماری امت شرک نہیں کرے گی۔ تو پھر محترم جو آپ لوگ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو کیا اس حدیث مبارکہ پر آپ کا عمل نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ہماری امت شرک نہیں کرے گی؟ اگر حدیث مبارکہ پر عمل ہے تمہارا، اس حدیث پاک کو مانتے ہو، تو پھر شرک کا فتویٰ کیوں ہم پر؟ کیا ہم آقا کی امت میں سے نہیں کیا آپ ہیں؟ قادیانی پر نہیں لگاتے ہیں فتوا؟ کون سا فتویٰ؟ قادیانی جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، ہم تو جو بھی ختم نبوت کا انکار کرے گا اسے ہم گستاخ رسول کہتے ہیں نا۔ کیا کافر نہیں کہتے؟ تو وہ تو ارے یار عجیب آدمی ہو، کافر کہنا ایک الگ بات ہے، کافر کو کافر کہنا کوئی غلط بات ہے؟ سورہ کافرون آپ نے نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و نہیں، تعالیٰ قادیانی بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، لیکن وہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں چلی، اور بھی نبی آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سرے سے انکار کرنا کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب آپ ایمان لاتے ہیں انکار تو نہیں کیا ہے، سنو اس نے انکار یہ نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، اس نے انکار کیا کہ ان کے بعد نبی اور بھی آئیں گے۔ سنو میں بتا رہا ہوں تمہیں، جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ اس پر وہ بھی ایمان لاتا رکھتے ہیں۔ اور جب وہ تو اللہ اور قادیانی بھی رکھتا ہے ایمان اس پر۔ ارے سنو تو یار، بات یا تو تم ہی بول رہے یا تو ہمیں بولنے دو، پوری بات مکمل سن لو۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جو مجھ سے ہوگا وہ نبی کا ہوگا۔ اگر کوئی اللہ کو بہت مانتا ہو اور وہ عبادت کرتا ہو اللہ رب العزت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، تو وہ مسلمان اس کو مانو گے تم؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہ چیز کلمہ پڑھتے ہیں لوگ، قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں۔ سنو عبد الوحید بھائی نے الحمدللہ بہت صحیح بات کی ہے۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان کا دوست کیا ہے، دقت انہوں نے کہاں پیدا کی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ قرآن شریف کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس آیت کا انکار کرتے ہیں، وہ انکار کر رہا ہے، وہ اس آیت کا انکار کرتے ہیں وہ۔ اب قرآن کا ایک حروف کا انکار کرنے والا کافر ہوگا یا مسلم؟ اس میں آیا ہے خاتم النبی، اس میں آیا خاتم النبی، یعنی کہ محمد کہنے میں کیا کہا؟ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اور اسی کا وہ انکار کر دیتے ہیں قادیانی، تو ہوا نا کافر۔ تو وہ جو اصول بتا رہے ہیں نا عبد الوحید بھائی، جو ہم نے تمہیں شریعت کا اصول بتایا وہ بہت بہتر ہے، اور عبد الوحید بھائی نے جو تم سے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ امت شرک نہیں کرے گی، اور تعداد میں امت کون ہے وہ سب جانتے ہیں، تو جب امت شرک نہیں کرے گی تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تعداد میں جو اہل سنت جو آپ بولتے ہیں، اہل سنت تو دو ڈیوائڈ میں تقسیم ہے جناب۔ کیا وہ اہل سنت ہے ہی نہیں، 1857 کے بعد بننے والا کوئی اہل سنت ہوتا ہے سر؟ کیا کرتے ہیں تو آپ کا تو بریلی آپ کو کتنا ٹائم ہوا؟ نہیں ہوا، بریلوی کو ٹائم نہیں ہوا۔ دیکھو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مدد کے قائل تھے نبی علیہ السلام سے، انہوں نے بھی لکھا اپنی کتاب میں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے تم جتنا جاؤ گے سب نے اپنی کتابوں میں زیادہ تر لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنا جائز ہے، اور تم 1400 سال کے جب جاؤ گے تو سب میں مزار بنے ہوئے ہیں، سنو مزار بنے ہوئے ہیں، کوئی 400 سال پرانا ہے، کوئی 500 سال پرانا ہے، کوئی 1000 سال پرانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو 1400 سال پرانا ہے، سب یہ مزار بنے ہوئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کوئی نئے نہیں ہیں جو ہم بریلوی کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے وہی عقیدے ہیں جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں۔ نیا کون ہے جس نے یہ کہا کہ مزار توڑنا
ضروری ہے، اور جس نے کہا نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا یہ غلط ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تم یہ بات یا تو قرآن اور حدیث شریف میں دکھا دو، یا پھر 1857 سے پہلے کون سے عالم نے ایسا کہا، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو حدیثیں لکھی گئی ہیں، حدیث شریف، کتابیں، قرآن شریف کی تفسیر، مفسرین میں سے کس نے ایسا کہا کہ ایسا شرک ہے، کفر ہے؟ کنی یار بھائی کنی کا تو بتاؤ نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ذاتی اچھا کہہ رہے ہو، عبدل کچھ تو عمر بتاؤ۔ بھائی، نہیں عمر بھائی یہ بات بتائیے، آپ بولتے ہیں 1857 سے پہلے کسی نے کہا کہ دل میں مدد مانگنا شرک ہے، ہاں یہی نا کس کہہ رہے نے ہیں کہا؟ ہاں آپ؟ بتاؤ۔ اچھا ایک بات بتائیے، کیا آپ یہ 300-400 برس پہلے آپ کوئی آپ مجھے مصدین کا دکھا سکتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ مدد مانگنا جائز ہے؟ ہاں بالکل، شاہ عبد کن الحق کا محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پرانے ہیں؟ کن کا نام یہ ہے؟ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 500-600 سال پرانے ہیں، ٹھیک ہے، غالباً۔ اچھا ہاں وہ لکھتے ہیں کہ ارے مدد مانگنا جائز ہے۔ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں جائز ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں۔ علامہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ جائز ہے، انہوں نے تو مانگا بھی، تو وہ اعلیٰ حضرت سے تھوڑا ہی پہلے تھے، سب پرانے۔ اب یہ چین تم لے کے جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، سب کہتے ہیں جائز ہے۔ بھئی یہ کس نے کہا کہ ناجائز ہے؟ ایک عالم تو دکھاؤ بھئی، جس پہ کسی کا اختلاف نہ ہو، ایک عالم تو دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں تم اپنی چین تو ثابت کرو، جن کے یہ عقیدے ہوں کہ مزار توڑنا یہ جائز ہے، نبی علیہ السلام علم غیب نہیں جانتے تھے، نبی علیہ السلام کو پکارنا یہ شرک ہے، ایک عالم تو دکھاؤ، اپنی چین تو ثابت کرو نا۔ تو ڈائریکٹ قرآن لے کر کے آئیں گے اور اپنی عقل والی دلیلیں دیں گے، لیکن یہ ثابت نہیں کریں گے کہ جو قرآن ہم تک پہنچا ان لوگوں نے کبھی کہا کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ اتنی تفسیریں لکھ دی گئیں، آج تک کسی تفسیر میں نہیں لکھا گیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنا شرک ہے۔ کیوں نہیں لکھا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں آج 1857 کے بعد وہابی یا دیوبندی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں؟ تو یہ سب گمراہانہ والی بات ہے۔ تو مسلمان کا جو کثیر طبقہ ہے وہ تو مزار اچھا یہ بناتا بات چلا بتائیے آیا۔ گا، اچھا آپ سنو یہ سنو بولتے ہیں کہ سنو فیصل یہ چین کا فیصل دلیل ہے آپ سنو لوگوں ایک میں منٹ مانگتے آ رہا ہے، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ کی کتاب میں کیوں نہیں لکھا ان ہے؟ کا بھی مزار بنا ہوا ہے، سنو سنو ان کا سنو بجانے سنو ان کے اب وہ فیصل کتاب میں سینکڑوں سال پرانا ہے وہ مزار۔ امن بھائی نہیں ہاں ان کے کتاب میں سنو تو نہیں لکھا ہوا۔ ارے ان کے بات میں ہم یہ بنا ہی سنو لیتے ہیں، سنو ہم لوگ ان کو چھوڑیے نا، سنو ان یار کی فیصل کتابیں سنو۔ بتا رہے ہیں، ہاں ان لکھا کے اچھا ہے کتاب میں بھیا، تمہیں لکھا ایک ہے، لکھا ہے، ان سے بھی ثابت ہے۔ ابو قطعی حنیفہ رحمۃ اللہ الدلالہ علیہ کی کتاب میں قطعی ہاں الدلالہ تمہیں پتا ہے قطعی الدلالہ کسے کہتے ہیں؟ کیا جانا؟ قطعی الدلالہ تمہیں پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ نہیں نہیں پتا بولیے۔ ہوگا۔ ہاں یہ قرآن پاک کا جو آیت کریمہ ہوتا ہے اس کو قطعی الدلالہ جو اس سے ثابت کیا جائے وہ قطعی الدلالہ کہتے ہیں۔ سنو میں بتا رہا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے۔ ایمان والے نہ سے یہاں مراد آپ نے کیا غلط ہے؟ ترجمہ کیا ہے جناب، معذرت چاہیں گے، آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے یہاں پہ۔ اچھا چلو تم بتاؤ ترجمہ کون سا ترجمہ کرتے ہو تم؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 سے آپ 53 سے لے کے جائیے 56 تک لے، تو اس میں یہ کانٹیکس میں 55 لکھا کا گیا بات تھا کرو، کہ 53-54 کا بات اچھا نہیں میں چلیے کر رہا ہوں 55، پہلے۔ چلیے 55 انما کی بات کر رہے ولیکم اللہ ہیں، اس میں ورسول والذین اے آمنوا۔ مسلمانوں تم اپنے یہودی اور نصارہ کو اپنے دلی دوستی نہ بنانا، تمہارے تو دوست اللہ اور ان کے رسول اور ان کے نیک صالحین لوگ ہیں جو نمازیں تو تم پڑھتے ہیں اور نیک زکوٰۃ جھک صالحین کر سے دیتے مراد ہیں۔ کیا ہے؟ اہل ایمان ہی نیک تو ہیں۔ صالحین مطلب ہاں اہل ایمان بے شک، تو وہاں پر تو دوست ہوئے ہیں، تو پھر وہاں پر میں نے غلط مددگار کو کیا نہیں کیا لکھا ہے، ارے بھائی دوست کا کیا؟ اس میں مطلب مددگار کیا کا ہوتا ہے یار؟ اچھا 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 ایمان سے پوچھو دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تم نبی علیہ السلام کو اپنا دوست کہتے ہو کہ کس معنی میں تم نبی علیہ السلام کو اپنا دوست کہتے ہو؟ بتاؤ۔ ارے تم کون جناب سا آپ والا کو دوست یہ کہتے ہو؟ یہودی اور یہودی ان نصارہ کے کانٹیکسٹ میں لیا گیا ہے کہ ان کے ان سے تم کانٹیسٹ دلی کے لیے دوستی نہ قرآن رکھنا۔ اترا تھا، خالی 1400 سال کے لیے قرآن اترا ہے، یا خالی انہی کے کانٹیسٹ کے لیے اترا ہے؟ جناب سنیے نا، یہ جو سورہ مائدہ کا آیت نمبر 55 جو سنا رہے ہیں نا، پہلا نمبر تو ہوں کوئی بھی قرآن کا آیت صرف ایک لائن تو لے نہیں سکتے جب تک اس کا پورا کانٹیکسٹ نہ ہاں سمجھے جائے، آپ کیونکہ نے ایسا کوئی کانٹیکسٹ بولتے بتا قرآن دیا، یہود و نصارہ کے تعلق سے اترا، ٹھیک ہے۔
تو اب وہ जी قرآن की आयत तुम क्योंकि भी पढ़ते हो, उनसे क्योंकि तुम्हारे वो तुम मानते तुम्हारे हो। सामने दोस्त रहते हैं लेकिन फिर किसी हाँ? वो एक ठीक एक है। मिनट, अभी नहीं, यही अभी जवाब देंगे अमन भाई। हाँ, क्या लिखा है उसमें यहूद और नसारा के ताल्लुक से? कि दिली दोस्ती ना मानना उनको, किसे दिली मानना? दोस्ती ना रखना, दिली किसे दिली मानना दोस्ती फिर? ना रखना। तो फिर किसे रखना? तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उनके रसूल और तुम्हारे नेक तुम्हारा सालिहीन दोस्त, लोग। सुनो सुनो, अब हाँ, तुम्हारा दोस्त अल्लाह है तो अल्लाह से दोस्ती करते हो? अल्लाह से दोस्ती। हाँ, तुम कह रहे हो ना कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, तो फिर अल्लाह से दोस्ती रखते हो कि नहीं? रखते हैं। किस माने में? अल्लाह से हम लोग दुआ रखते हैं, अल्लाह को कहते हैं कि अपना दिली बात बताते हैं। अरे यार, दोस्त बनाते हो अल्लाह को, तो फिर किस माने में दोस्त बनाते हो? किस जैसे लिए हम दोस्त तुम, बनाए हो अल्लाह को? जैसे तुम्हारे दोस्त भी होंगे और लोग यहाँ तुम्हारे साथ वगैरह में, जैसे वैसा अब दोस्त बनाते हो। सुनो सुनो, मिसाल के तौर पर तुम्हारा कोई बहुत करीबी दोस्त है और तुम कहीं फंस गए हो, तो पहले किसे फोन लगाओगे? अपने दोस्त को। फिर तुम्हारे मदद के लिए तो दोस्त को पुकारोगे तुम। तो अगर अल्लाह को तुम दोस्त बनाए हो तो उससे मदद भी मांगते हो। दोस्त बिल्कुल सही बात है। दोस्त जब तुमने अल्लाह को बनाया है तो किस मायना में बनाया? खाली बातचीत करने के लिए बनाया है या मदद के मायने में दोस्त बनाया है? सुनिए जरा, सुनिए। कौन सा जैसा वाला ठीक दोस्त है, आप लोग बनाया? कह रहे हैं कि दोस्त मैंने आप मददगार के लिए कर रहे हैं, तो ये आप बताइए और नबी वहां पर जब अलैहिस्सलाम जो यहूदी तुम्हारे नसारा आज के दोस्ती वक्त करते में थे। दोस्त हैं अच्छा, कि नहीं है? अल्लाह अल्लाह दोस्त है और रसूल भी दोस्त हैं और सालिहीन भी दोस्त हैं, हाँ तो बिल्कुल। सालिहीन से हाँ, मुराद किन्हें लिया आपने? और और इनसे ये भी आलिमीन पूछा दिन जाए, जो अब्दुल लोग वहीद हैं, भाई, जो नबी नेक मोमिन अलैहिस्सलाम को ये लोग हैं। दोस्त मानते हैं, कौन सा दोस्त मानते हैं? इनसे पूछो जरा, कौन सा दोस्त मानते हैं? वही तो हम पूछ रहे हैं, अल्लाह को भी नहीं बता पा रहे हैं ये। जो भाई भी नबी नबी करीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु को अलैहि वसल्लम क्या का। ऐसा दोस्त मानते हैं जैसे तुम, अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे साथ में जो दोस्त घूमते हैं, या फिर वहां नबी अलैहिस्सलाम को जहां तुम दोस्त, हाँ, तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को इसी मायना में दोस्त माना जा सकता है कि वो हमारे मददगार हैं, क्योंकि दोस्त का मायना होता है मददगार। उनको इसी मायना में दोस्त लिया जा सकता है, वरना किसी और मायना में क्या तुम नबी अलैहिस्सलाम को दोस्त बनाओगे? वो हमारे हमारे मदद करते हैं, इसी मायना में दोस्त माना जाता है नबी अलैहिस्सलाम, वरना किसी और मायना में उनको दोस्त कैसे बना सकते हो तुम? हजरत उमर फारूक को, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु को, क्या ये वाले दोस्त बनाओगे तुम? तो फिर अब तुमसे पूछा जाएगा कौन से दोस्त हैं, तो तुम कहोगे कि हमारे मददगार हैं, मोहसिन है हमारे। समझे? अल्लाह रब्बुल इज्जत भी, ये कहने का मतलब है। बाबू अभी बहुत समझने की बात है। हम्म, तुम कायदे से बात करते रहो, इंशाल्लाह हर बात का तुम्हें इल्म हो जाएगा और किस तरीके से बात करनी वो भी पता चल जाएगा। ठीक है? और कौन मददगार है कौन नहीं मददगार है ये भी मालूम पड़ जाएगा। और दूसरी बात, जो तुम्हारे जहन में वो मुल्ला डॉक्टर इसरार ने भर दिया है, वो भी गफलत तुम्हारी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर सच्चे दिल से तुम बात सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे। ये हंसी फिर की बात क्या आपके है साथ अब्दुल वहीद भाई? हंसी की बात ये जी। है कि जितना बारीक से ही हमसे बहस कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा क्यों वैसा क्यों, हम बता भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितना बारीक से हमसे बहस कर रहे हैं, क्या तुमने कभी इतनी बारीक से उन लोगों से बहस की जिन लोगों की सुन के तुमने शिर्क के फतवे लगाए हैं कि भाई गैब में शिर्क कहाँ है ये दिखाओ, मुशरिक कैसे होगा ये दिखाओ, अल्लाह ने कहाँ फरमाया? इतनी बारीकी से तुमने कभी उनसे बहस की? उनसे भी तो करना चाहिए था राइट पॉइंट, राइट पॉइंट, राइट पॉइंट। भाई, उनसे भी तो कर लेते भाई, लफ्ज़ गैब ये कहाँ है कर शिर्क? भी नहीं सकते, और इनको पता भी नहीं है कि अगर हम किसी को मुशरिक कह रहे हैं तो किस बुनियाद पे कह रहे हैं, अगर कहेंगे तो फिर इसका जवाब क्या देंगे। हाँ अगर कोई अब्दुल मुझसे वहीद सवाल भाई, कर लिया। इनको वो भी पता है कि जो डॉक्टर इसरार ने कहा था ना कि 3 बार किसी से चीज तलब कर लेना, चौथी बार या तीसरी बार में वो शिर्क में मुब्तला हो जाता है, ये आज तक दलील दे ही नहीं पाए। अभी मुझसे वो ये कह वो रहे खुद थे। नहीं दे पाया। ये हाँ ये तो छोड़ो, वो खुद बोला है वो खुद नहीं दे पाएगा। हाँ हाँ, अब्दुल वहीद हाँ भाई। हाँ, मान वही लो तो। मैं अभी रऊफ भाई, एक मिसाल के तौर पर अभी मैं तुम्हारे से बोलूं कि रऊफ भाई 10,000 रुपया मुझे भेज दो, 1 महीने या 2 महीने में मैं हम्म। वापस कर दूंगा। और उसके बाद में हम्म। आपने कॉल किया 1 महीना 2 महीने बाद, फिर मैं बोला यार अभी नहीं है, चलो ठीक है कोई बात, एक हम्म। बार मांग लिया, दोबारा फिर मांगा, तो तीसरी बार मांगोगे ही नहीं? शिर्क हो जाएगा। मतलब सुनिए तीसरी बार तो शिर्क की वजह से तो। सुनिए, शिर्क मतलब ये आप लोग गलत, यही ना बात है, गलत आप लोग कॉन्टेस्ट ले लिए हैं। अभी उन्होंने तुम्हें जो शिर्क कहा पता ही आप हमसे ले नहीं है रहे अपना तो हमसे शिर्क कॉन्टेस्ट। हमसे कहते किसे, मांगने को तुमने नहीं कहा कहा है, बताने दो समझाओ। बताने सुनिए, दो किस कॉन्टेस्ट में कहा उन्होंने।
हाँ सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा है कि तुम अपना पैसा कोई कर्जा ले लिया तो 3 क्या ये 100 तो बार आदमी मिसाल मांगता है दिया अपना पैसा, है। भाई मेरा पैसा दे दो। तो नहीं, मिसालें गलत है। अच्छा तुम अच्छा, आप समझाओ। बताओ। उन्होंने कहा है इल्तिजा करना, जैसे आपको लगता है कि उन्होंने साफ-साफ क्लियर कट कहा है कि तुम्हें अब ये 3 बार से ज़्यादा तुम कर अपने नफ्स को बार-बार गिड़गिड़ा रहे हो, उससे अच्छा कोई अच्छा। चीज़ अपना काम निकलवाने के लिए। सुनिए पहले, काम निकलवाने के लिए तुमको ये लग रहा है कि अब इसके से अलावा कोई कर ही नहीं सकता है, ये इसके इख्तियारात में है, ठीक है? ये नहीं मदद करेगा तो मेरा ये काम नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? आप किसी से मदद तलब कर रहे हैं, उससे अपना जितने नफ्स बार-बार गिरा रहे हैं, उससे बार-बार तलब कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं बार-बार कि ये नहीं करेगा, तब इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला, अरे उसने अल्लाह के मुक़य्यद बंदे किया नेक है बंदे कि अच्छा, तुम तुम मुक़य्यद करके इस बता ये रहे हो? ये आप कह रहे हैं उन्होंने इस पूरा कहा है कॉन्टेक्स्ट में बात बोला ना। है। चलिए, एक वो आपके घर मांगने वाला आता है और ये कहता है कि मेरा पर्स गुम गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, आपसे 10 बार मांगता है, वो मुशरिक है वो। भाई बहुत से मांगने वाले सुनिए, हमारे घर के दरवाजे पे सवाली आते हैं, वो गिड़गिड़ाते हैं आके, भैया हमारी वो मदद कर दो, सवाली मेरा का पर्स गुम गया है, मुझे दे दो। बहुत से लोग नहीं भी देते हैं, सुनिए, तो क्या मुशरिक हो जाता है वो? हर 10वीं हर बार सवाली मांगता के है। पहला नंबर उनके पास दीन नहीं है। पहला नंबर हर मुस्लिम सवाली के पास तो दीन रहता नहीं है कि जो आप कह अरे देते हैं, तो ठीक है? फिर, दूसरा अरे नंबर, नहीं, कोई ये मुसलमान बात हो आके रही मांगे है, तो क्या मुशरिक हो जाएगा वो? पहले सुन लीजिए अरे सर, एक सुनो मिनट। मेरी बात, लानत देखिए, है क्या यहूदी नसारों कॉन्सेप्ट है पे यार जो ये ऐसे तुम्हारा? बोलते हैं। अब नहीं कंसेप्ट बता रहे हैं आपसे। उमर अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स ने बुजुर्ग, वो काफी झुक के चल रहे थे, तो नबी बोले, उमर अलैहिस्सलाम उन्होंने सख्ती से मना किया कि क्या तुम इस्लाम की इतना कमजोर ऐसी नफ्सिया बना लियो कि एकदम से झुक के चलो, थोड़ा टाइट होके चलो, ठीक है? मतलब थोड़ा खड़ा होके चलो। वैसे ही कहा गया है कि ये सिर का मामला जो है ना, देखिए बार बार किसी से गिलवा करना, समझना कि इसके वहाँ हाथ में हजरत मेरा उमर बिल्ली फारूक ये ने बना मुशरिक कह सकता है, दिया या था, मुशरिक फरमाया नहीं वहां पर। मुशरिक नहीं कहा था, उन्होंने डांटा था, गाइड किए थे, बस डांटा है। इसरार अहमद ने मुशरिक क्यों कहा? उन्होंने भी जो सिर का बात किए हैं, पहला नंबर तो उनका ने कहा कि ये मेरा फतवा नहीं है, उनका भी एक आलिम का भी उनका तो वो बात उस है। आलिम ने उन्होंने क्यों कहा कहा एक फिर? आलिम का उनका क्या नाम था, क्यों कहा उस वो आलिम आलिम ने ने क्यों कहा, कहा? उन्होंने क्लियर एक समझाया। सुनिए, उन्होंने कहा ये आलिम का एक कॉल था कि किसी शख्स से 3 बार से ज्यादा मदद तलब हाँ करना, तो वही मतलब क्यों क्यों उनके आलिम ने क्यों कहा? दूसरी बात सिर के, क्यों कहा उन्होंने उनके यही आलिम ने? तस्लीम किया। उन्होंने समंदर में खाना खा रहा हूँ, नबी आप खा साहब लो। ने म्यूट उनको कर दे दो। इसी बताया, उन्होंने किस बात पर सिर कहा थे। ये देखो अब्दुल वहीद भाई, यहाँ ये हमसे गैरत उनसे इसरार अहमद से ना इनने कोई दलील मांगी, ना उनके आलिम से दलील मांगी। 3 बार तो अगर कोई ये मांग ले बात किसी से ये तो बात उसको कहा मुशरिक कि समझ रहे हैं, अच्छा ये मुल्ला इसरार ने और हमसे ये हुज्जत बात कर कहा। रहे हैं। डॉक्टर इसरार साहब के इस बात से इख्तलाफात है लोगों को कि ये एकदम से तुम्हें फतवा है एकदम से टाइट हो गया, तो ये तुम गलत उनका है। दिफा क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में कहा, उसमें कहा? ना क्या हमने पूरा वो लेक्चर सुने थे, पूरे तो कैसे लेक्चर आप लोग जो आप सुन एग्जांपल दे लें रहे हो वो उनका, एग्जांपल। पूरे लेक्चर में हाँ जो हाँ ये आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कोई गिड़गड़ा गिड़गड़ा के मांगे और वो उसे नहीं भी दे, वो फिर मांगे, फिर नहीं दे, झिड़क दे, इज्जत नफ्स गिरे, फिर मांगे, तो यही कॉन्सेप्ट था ना वो? तो वो मुशरिक हो जाएगा 3 बार में? ना 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 तो क्या था? ना उन्होंने कहा था जब तुम्हारा ये नियत हो जाए, क्या? जब तुम्हारा ये नियत हो जाए कि यही तुम्हारा काम कर सकता है, हाँ, यही वो पूरा हमको लाइन ये है, उन्होंने साफ कहा था ये तुम्हारा नियत हो जाए जब, अरे तो ठीक भाई है? जब हम, तब नियत हो जाएगी, तब उन्होंने कहा था शिर्क हो जाएगा। नियत अच्छा है कि नहीं? नियत हो कि जाएगी आप तब? दुनिया, आप क्या भी मतलब है, आप भी मानते हैं कि नहीं कि दुनिया का असबाब के तहत भी और किसी को अपना हाँ हाँ, इसी मान लेना अब शिर्क सुने है कि नहीं है? अब सुने, ये हाँ, तो वही बात हो हाँ, गई कि जैसे कि अब्दुल वहीद भाई, मान लो कोई हमारा रिश्तेदार या हमारा भाई पकड़ गया जेल में, तो हमने वो वकील के पास चले गए और हमें पता चला कि यही छुड़वा सकता है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, उससे हमने 4-5 बार कह दिया तो हम मुशरिक हो गए। नहीं अच्छा, ये आप भी जान रहे नहीं, अब अगर गैब और सुनिए जाहिर का कॉन्सेप्ट भी खत्म। अब तो जाहिर में भी मुशरिक हो गए। अच्छा यार ये इतना दिफा करने के बजाय इतना समझ लो नहीं जरा सुनिए। कि अरे ये उन्होंने नियत मांगने रखा था, में जैसे सुनिए, अच्छा सुनिए, आप यही मांगने का नियत भी नियत हो रखते हैं जाए, लोग ना सुनो कि अल्लाह सुनो इन्हें सुनो, देते तो यही ये हमें नियत देते हैं, हो ये आपका जाए कीदा है ना जी। कि मेरा भैया काम इतनी इसी के मेहनतें मत भरोसे करो, बने। उन लोगों का दिफा क्या, उन लोगों से आपने पैसे लेके रखे हैं जो तुम उनकी बात बेआईनी ही मतलब कबूल कर ले रहे हो इतनी ऑथेंटिक तरीके से, और हमसे बारीक बारीक बातों पे उलझ रहे हो? कोई पैसे वैसा मिल रहा है क्या उधर से तुम्हें? भाई इंसाफ की बोलो ना। अरे डॉक्टर इस्लाम साहब अगर बहुत तुम बोल हमसे चुके हैं, बारीकी से सुनिए बात कर रहे हो, हर चीज पे दलील मांग रहे हो,
تو اسی طریقے ارے ترکیب سے ڈاکٹر ان صاحب سے بھی صاحب مانگو ہے ہی نا. نہیں نا دنیا میں بھائی، 2010 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا ان سے کیا بات تو کسی اور کیسے سے کریے لے گا؟ لو بھائی، کوئی ان کا دفاع کرنے والا ہو اس سے لے لو. اب جب نہ ملے آپ کو تو ان کو جاہل بول دو، یہ بول دو مکار تھے وہ لوگ، یہ اپنی طرف نہیں سے نہیں بات نہیں، کر کے گئے دین اب میں. انسان سے آپ اختلافات آپ ہر شخص سے اپنا اختلافات رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جب مسائل سے ٹکرائیں گی تو ایسے نہیں ہے کہ اور بھی عالم دین لوگ نہیں ہے، عقائد میں جو ٹھیک ہے؟ لوگوں کو یہ اس مشرک بات بنا سے کے سہمت چلا جائے وہ مکاری نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کو مشرک کہہ جائے نہیں 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 وہ نہیں، سنیے، مکار آپ نہیں ہے. بھی مانتے ہیں سر، جناب سنیے سنیے، صدیقی انہوں نے آپ بھی مانتے ہیں شرک ہے، عبد یہ آپ الواحد بھی بھائی نٹو. مانتے ہیں، ہمارا ایگزیکٹلی سنیے، آپ نے ہمارا وہ ایگزیکٹلی ورڈ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ خود کہے ہیں کہ غیبی تو چھوڑو، اسباب کے تحت بھی کسی کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا شرک ہے، یہ مانتے ہیں کہ ہاں نہیں؟ ہاں، اب آواز اگر آیا ہم لوگ کوئی کو، یہ عقیدہ رکھے، انہوں نے یہ صاف صاف، سنیے سنیے، سنیے یہ سنیے 30 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ، سنیے ایک سیکنڈ، 30 سیکنڈ کا ویڈیو کسی نے کلپ کاٹ دیا ہے کہ یہ کہ 3 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ چوتھی بار سے گزرا، انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ تمہاری نیت اگر یہ ہو جائے کہ یہ تمہارے نقصان کا مالک ہو جائے، اس کے بغیر تمہارا کوئی کام بھی بن ہی نہیں سکتا، اس پر انہوں نے صرف کہا تھا. وہ پورا جب ویڈیو پڑھیے گا تب نا جناب، 30 سیکنڈ کاٹیں گے تو صحیح ہے، آپ کو غلط لگے گا، اس لیے ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پورا 1 گھنٹہ وہ سنا تھے ان کے یہ لیکچر، ہاں تو اس دفاع لیے ہم کیوں کر دفاع رہے ہو؟ کر رہے ہیں تمہارے بھائی. پاس کیا دلیل ہے؟ بھائی تو انہوں نے کہا نا کہ آپ کہ انہوں نے جب کہا ہے کہ جب تم کسی کو سمجھ لو گے کہ یہ نیت کر لو گے کہ ارے یہ اس تمہارا کو نفع نقصان اللہ کا کے، مالک ہے، اللہ سے ہٹ تب کے اس کو ذاتی مددگار سمجھ لو گے، اللہ سے ہٹ کے اس کو ذاتی مددگار سمجھ لو گے تب مشرک ہوگا. تو مجھے یہ بتائیے، ہاں اسرار تو احمد وہی نے تو یہ انہوں نے، کہا تھا کہ اگر تم کسی سے 3 بار مانگو گے اللہ سے ذاتی ہٹ کے تو 3 بار میں نہیں پہلی بار میں مشرک ہو جائے گا، تو 3 بار کی تو بات ہی نہیں ارے ہوئی. جناب وہ سنیے، وہاں ہمارے عالم فتوا نے نہیں جو دینے کہا ہے، ہمارے عالم نے یہ کہا ہے کہ چاہے غیب میں ہو چاہے ظاہر میں ہو، اس کو ذاتی مددگار سمجھ کے اگر تم نے پکار لیا تو 3 تو بہت دور ہیں، سوچنے پر ہی کافر وہ مشرک ہو جائے گا، مانگنا بھی بہت دور ہے. تو سنیے سر، اسرار احمد نے پہلا 3 بار تو کی قید لگا دی یہاں پر ہی، یعنی انہوں نے اس کو ذاتی مددگار بھی سمجھ لیا، تو وہ 3 بار کرنے پہ مشرک ہو رہا ہے، وہ تو سوچنے پہ ہی مشرک ہو گیا. تو اسرار سر احمد پہلا کا نمبر دفاع تو کر رہا ہے انہوں یہاں نے بیٹھ کے اور کوئی دلیل وغیرہ بھی نہیں ہے. ارے سن، ہم ان کا یہ دلیل ہم دے سکتے ہیں، ان کا یہ بیان ہم آپ کو ان کے طرف سے بول سکتے ہیں، سیدھا بتا رہے ہیں آپ کو. انہوں نے جب کہا کہ 3 دفعہ انسان ایک بار مدد طلب کرتا ہے، نارملی اس میں کوئی سا خیالات نہیں رہتا ہے، انہوں نے پورا لائننگ سمجھا رہے تھے، یہ نہیں کر رہے تھے کہ تم جب یہ نیت ارے تو کرو گے تو کیا پہلی سمجھ، دفعہ اچھا کیا انہوں نے جو 3 دفعہ میں سمجھایا شرک وہ ہو جائے گا. بتاؤ، کیا سمجھایا انہوں نے وہ بتاؤ. پہلے تو یہ انہوں نے ان کا لیکچر سے یہ 2 چیز نکلی تھی کہ ایک تو دنیا میں تم کسی کو بھی پہلا نمبر تو اپنا عزت نفس اسی مت کرو، تمہارا توکل مین اللہ کے بات طرف بتا دو وہ رہنا کیا چاہیے، سمجھانا ٹھیک ہے؟ چاہ رہے تھے، مین بات. سر کے اس بات کو انہوں نے پتہ لگائے تھے، سر کا یہ تھا کہ تم کسی کو انسان کو وہ تم یہ نیت کر سمجھ رہے ہو کہ اس کے پاس یہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ تمہارا نیت رہے گی تو یہ شرک ہے دنیا کے اسباب کے تحت بھی، سمجھے؟ ذاتی یہ ان کا نفع فتویٰ نقصان کا تھا. مالک ذاتی، یہ کہا تھا انہوں نے. ہاں تو ہاں بھی اسرار احمد گمراہ ہے، بددین ہے، پتہ ہی کیوں؟ اس لیے کیونکہ ذاتی کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا تو سمجھنا ہی یہ شرک ہے. 1 بار بھی مانگنا شرک ہو جائے گا. 3 بار کی جو انہوں نے قید لگائی اپنے گھر سے لگا دی، بھئی 1 بار مانگنا ہی شرک ہو جائے گا ارے اگر سر ذاتی وہ نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا تو. سنیے ابھی عبد الوحید بھائی سر، صحیح ارے ہے. سمجھاؤ سر بھیا وہ انہیں اپنا پورا سمجھاؤ. کنٹیکٹ سمجھ رہے تھے، آپ یہ لیکچر پورا دیکھیے گا، آپ بھی دیکھیے گا پورا بات تب سمجھ میں آئے گا. کلپنگ کٹنگ کر کے تو لوگ وہ تھوڑا سا ہائپ بڑھانے کے لیے ویڈیو ڈال دیتے ہیں، لیکن ریئل میں کہے گا تو پورا آپ 1 بتا گھنٹہ کا دیں لیکچر کیا سن رہا سمجھ ہے کے تو کہا انہوں سنیے نے، گا نا. آپ بتا دیں کیا سمجھ کے کہا. ہم نے تو بتا دیا آپ کو، ہاں تو وہ بھی ہم غلط ہے. نے تو بتا دیا. اگر وہ ذاتی مددگار سمجھ کے کہہ رہے ہیں تو 3 بار کی جو انہوں نے قید لگائی ہے کہ تیسری بار میں مشرک ہوگا، تو یہ اسرار احمد کی بہت زیادہ جہالت ہے اور حد کفر تک پہنچی ہوئی بات ہے. یعنی کہ 2 بار جب تک وہ مانگ رہا ہے تب تک مشرک نہیں ہے، حالانکہ وہ مانگنے والے کو ذاتی مددگار بھی سمجھ رہا ہے. عبد الوحید بھائی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، 2 بار اس نے مانگ لیا، ارے اسرار احمد کے مطابق وہ مشرک نہیں ہے اور ذاتی مددگار سمجھ رہا ہے وہ اسے، ارے مشرک نہیں. استغفر مانگنا اللہ. تو بڑی دور ہے، وہ سوچ لیا تو ہی مشرک ہو گیا. ہاں ذاتی مددگار سوچ بھی لیا تو بھی مشرک ہے وہ. سنیے بالکل. سر، جب وہ پورا کلپ سنیے گا نا آپ بھی تو آپ وہ خود سننے کہیے کی گا کہ بات نہیں ہے، نہیں ہم اس سن چکے کانٹیکسٹ ہیں. میں نہیں ہے. سنیے سر، اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. کون سے آپ جو کانسیپٹ کہہ میں رہے ہے؟ ہیں نا سر، انہوں نے جب پورا ایسی بات کر رہے کہ صلاح الدین ایوبی کی نور الدین اسی کے بارے میں، ان کا بیٹا جب جنگ میں بیمار پڑ گئے تھے تو اس ٹائم تمام علماء نے کہا کہ ان کو شراب پلایا جائے.
ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वो बात दोहराती मिर्जा है कि एक मिर्जा ने इंसान भी हो जाएगा फिर मिर्जा ने भी मिनी गॉड का दावा किया और पूरा कॉन्टेस्ट समझाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब वो कॉन्टेस्ट लेके चलेगा तो हम उसे मिनी गॉड मान आप लें। लोग फतवा नहीं मानिए, अस्तगफिरुल्लाह। सुनिए भाई उसका जो अस्तगफिरुल्लाह। कॉन्सेप्ट समझा के वो जिस मुद्दे पे आ रहा है हम वो मुद्दा देखेंगे ना। हर इंसान आप लोग अपने मुद्दा मुद्दे के फतवा ना पीछे लीजिए, तमाम दलीलों में से आपके पास अपनी अकल सुनिए, आपके पास दाखिल अगर करने की दलील कोशिश है करता है। मजबूत, सुनिए अगर आपके पास सुनो दलील सुनो मजबूत सौ है चीज सौ का बात तो आप की ना एक लीजिए बात होती दलील है। को। सुनो, उन्होंने तो मैं ये तो बता नहीं रहा कहा हूँ, है कि हर 100 हंड्रेड बात परसेंट की मेरा एक बात बात को होती एस्टेब्लिश है। करना। अरे हम्म सुनोगे, 100 बात की हम्म एक बात होती है कि अगर कोई हम्म। कोई हेलो, उस आवाज कट रही है अब्दुल वहीद भाई। देखो अभी तुमने कहा कि तुम्हारे पास शिर्क की कोई दलील नहीं है, ठीक है फैसल भाई? मेरी आवाज हेलो जी, कट रही है कौन अब्दुल सी वहीद भाई, शेर के? कट रही है। तुम्हारे हेलो पास शिर्क की जी दलील तुम्हें नहीं मालूम है, ठीक है? हम्म। तो जब तक किसी मुसलमान को मुशरिक मत कहना जब तक तुम्हारे पास दलील ना हो, ठीक? इस चीज को अच्छा, समझ तो लो। दलील हम आपको भेज देंगे, हाँ, जब सुनिए तक हम जिस तुम्हें वो चीज पर दलील अपना भेजने के इख्तिलाफ है उस लिए दलील। सुनो, जब तक तुम्हारे पास वो दलील तुम पढ़ ना अगर लो आप देख बोले ना रहते कि लो तब बाबू तक आप मुशरिक मत सुनिए कहना। सुनिए, आप लोग कह रहे थे, सुनिए सुनिए हम देखे का बोले, आप जब बोलते ना कि आपको यहाँ पर डिबेटिंग है, आपको एक तो हम फ्री थे नहीं, आप लोग कॉल बार बार किए थे तो हम ज्वाइन किए। आप लोग बोलते हैं इस मौजू पर डिबेट करना है, ठीक है, इस मौजू पर गुफ्तगू करना है, आप अपनी दलीलें लेके आइएगा कि तो उस बात पर ना दिल होगा। आप लोग अचानक से करिएगा, 3 4 जन आइएगा, आप हमसे वो आलिमों वाला सवाल करिएगा तो अचानक से हम कहाँ से देंगे? आलिमों नहीं है वाला आलिम नहीं तो। है, जो आपका दावा है वही सवाल है, हम आपसे पूछ रहे हाँ तो हैं। आप कहते हैं ना, सुनिए हमने डिबेट अक्सर देखा है, सब डिबेटिंग का सिंपल यही कंसेप्ट होता है कि आप पहले किस मौजू पर डिबेट होगी, इस मौजू पर आपका राय क्या है, अकीदा क्या है, आवाज कट उसका आप रही है अब्दुल दलील वहीद पेश भाई। करिए, उस पर टाइम। ठीक है, आप हम लोग भाई को बोले हमने कह रहते दिया, तो हम लोग भी अपनी हमने तैयारी हमने करके जो आए कहा रहते। ना, सुनिए सुनिए आप लोगों के पास तो सुनिए, आपका ग्रुप है, आप लोग का गिना हुआ सवालात है, आप वहाबी और अहलदीसो या जिनको भी चुन चुन के आप कॉल में आपसे मेरी लाते हैं, कितने दिन से आप बात हो लोग के रही पास है? गिना हुआ सवाल, एक मिनट, आपसे मेरी सुनिए आप कितने, लोगों के पास सवालात है। सुन अब मेरी सुन लोगे भैया? हेलो, मेरी आवाज आ रही अरे है? अमन भाई, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, सुनो सब बातें छोड़ दो। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हम्म। कह रहे हैं कि मेरे पास दलील नहीं थी, अचानक हम आ गए, तो इनको 1 2 दिन का टाइम दे दो, अरे जितनी वही दलीलें हो। अब्दुल वहीद भाई, एक मिनट, तुमसे ये मेरी तीसरी बार बात हो रही है ना फैसल भाई? दूसरी बात, तीसरी बार हो रही है, याद करो। सब में शुरू में आपने बोला तहकीक करके आऊंगा, फिर आप आए, फिर उसके बाद आपने कहा मैं फिर तहकीक करके आऊंगा, तो अब आप मिलेंगे मुझे। 2 वीडियो आपकी मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है, तीसरी बार ये जो हो रही है आपसे बात हो रही है। सुनिए, तो 2 बार में अभी तक आपकी तहकीक ही नहीं हुई। तुम कह रहे हो ना अब्दुल वहीद भाई 2 दिन का टाइम, अरे मैंने ना पूरे हफ्ते का टाइम दिया, 1 2 हफ्ते हो गए। अरे जनाब, आपने जो टाइम देने का बात कर रहे हैं ना, पहले नंबर सुनिए सर, कि हमने वो जब कह रहे थे कि दोबारा डिबेट शुरू करना है ना, तो हम लेके आए रहते। अभी हम कारोबारी अरे आदमी, वो लोग आपके कारोबार में पास फंसे तो हुए हैं, हम तहकीक, अपने आपको भाई से मैंने व्यापार समझाया था, किए। आपको मैंने हाँ समझाया था। हमने रख लिया दलील, कहाँ सुनिए है वो जनाब, दलील? हमने कहाँ क्या है? बोला, हमने कहाँ है अपने वो? भाई से बात करने से हुआ था कि फ्री होकर 11 बजे रात को फोन किया जाएगा। आपके ठीक है, आपने रखी थी उधर ना से मेरा दलील, तैयारी तो में था। आपके पास कहाँ है वो दलील? जनाब हम बोल रहे हैं कि हम अपने आदमी को तैयार रख दिए थे कि मतलब ठीक है तुम तुमने बात कर लोगे इस मौजूद पर, और उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, यानी तुमने एक आदमी पे भरोसा कर लिया था कि इसके पास दलील है, और तुम हमें मुशरिक कह रहे हो एक भाई मेरा आदमी पे भाई है, भरोसा करके। भाई वो मेरा दलील तुम्हारे भाई है, पास नहीं है। सुनिए सर, मेरा भाई है, भाई अरे है मेरा, भाई हो चाहे सुन कोई लीजिए। हो, तुमने किसी के ऊपर भरोसा करके लोगों को मुशरिक कहा है, जिसमें दलील तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम अरे मुशरिक भाई वो किसी के कुरान भरोसे के कह रहे हो लोगों को? कुरान का हिफ्ज है, तो तभी ना उसको करेंगे भाई तुम दलील तो तुम डिबेट कुरान करा, के तुम्हारा हिफ्ज खुद हैं। का आला दीन। हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह तो हाफिज भी थे, मुफ्ती भी थे और अब ये मुजद्दिद मत भी कह थे। दीजिएगा पेटे में से कुरान ले आए। ये सब थे, तो आला हजरत की बात क्यों नहीं मान रहे हो तुम? वो भी तो हाफिज थे, वो भी तो आलिम थे, मुफ्ती भी थे, मुजद्दिद भी थे, सब थे, तो तुम क्यों नहीं मान रहे हो उनकी? खाली अल्लाह जब हाफिज से होने पर, अल्लाह जब हाफिज तालीम होने की पर तुम लोगों को मुशरिक बोल दे रहे हो, और ये कह रहे हो मेरे भाई के पास दलील है, वो हाफिज ना है। ना ना ये कौन हम सी बात आपको है? ना ना आपको दलील दिया जाएगा ना जनाब, आप आए अरे हैं, कब दलील दिया मिलेगी जाएगा आपको। भैया? तीसरी बार तो बात हो रही है,
कब दिया भैया जाएगा? 2 एक बार तो आप तहकीक लोग करने काम को के बोला। टाइम में आते हैं सही में, अब काम के टाइम में हम आपका फोन आता है अचानक से, तो उस टाइम में हम थोड़े अरे तो लेकर जब बैठे हुए और हैं। कितना टाइम रहता है आज आपके इसको लेकर पास? बैठे हैं। 1 दिन, 2 दिन, सुनिए 3 दिन, अच्छा सुनिए, 4 दिन, कितने दिन गुजर आपने गए? भी तब कर लेते। आपने भी नहीं, जब मैंने आपसे आपने भी बोला तो था दलील नहीं तहकीक भेजा। करने को, सुनिए, जब मैंने बोला था तहकीक करने को, तब से लेके आप अब तहकीक करते 1 घंटे में, तब से लेके कितने दिन गुजर गए? आपने क्यों नहीं करी तहकीक? अच्छा सुनिए कर सर, लो भैया, कितना दिन का आपने भी टाइम तो अब चाहिए आप बोला था कितने बताओ ना दिन का कि टाइम चाहिए दलील आपको बताओ? कुरान और हदीस। तो पूछ सुनिए लोगे सुनिए, एक ज्यादा दिन, नहीं, 1 दिन, हम 2 कल दिन, आपको 3 शाम दिन, को फोन कितना स्टार्ट चाहिए? कर देंगे। कल सुनिए शाम को एक नहीं, सेकंड कल रुकिए। शाम को नहीं, क्योंकि कल मैं फ्री नहीं रहूंगा ना। जैसे अब तुम्हें हम टाइम देते हैं, आज क्या दिन है? हफ्ते का दिन है। कल जुमे वाले दिन आना फिर तुम, ठीक है? ये आपके पास ठीक पूरे है अच्छा, 6 दिन है। 6 दिन हो गए। 6 सुनिए दिन है सुनिए, एक बात सेकंड एक सेकंड, अब तहकीक हमारा करने के लिए, अच्छा खूब चलिए, अभी अच्छे से हमने करना। हम अच्छा, आपने भी तो बोला था कि हम रेफरेंसेस भेज रहे हैं, आपने भी तो कुरान और हदीस के रेफरेंसेस नहीं भेजे। आप भेजो हाँ, किए तो आपने सबसे ज़ईफ मैंने हदीस भेजे आपको थे, दलील बताई ना, जिनका सूरह रिवायत वद्दुहा। रद्द किया गया है। मैंने आपको दलील बताई थी ना, सूरह वद्दुहा आयत नंबर 10। आपने रेफरेंसेस कोई नहीं भेजे, बस एक सूरह अरे मायदा सूरह भेजे थे, वद्दुहा जिसमें से आप हाफिज कॉन्टेक्स्ट में साहब कहीं को भी नहीं लिखा बताइए। था कि मदद दुआ के लिए पुकारना चाहिए। सुनिए तो सही, हैं? सुनिए सुनिए, आप हाँ, कुरान शरीफ हाँ। खोलिए, सूरह नंबर 93 आयत नंबर 10। उसमें लिखा है फ़अम्मस साइलहु फला तनहर। ए महबूब, जब आपसे कोई सवाल करे तो आप उसको मना ना करें। अब सवाल करने वाला मांगता ही तो है, और मांगने को ही दुआ कहते हैं। तो फिर ये कुरान शरीफ में मौजूद है, पढ़ें जाके। आपने पढ़ी भी नहीं है, इसको ही पढ़ लें कम से कम। फिर एक हदीस शरीफ भी हमने आपको भेजी थी, उसमें लिखा हुआ था कि नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पे जाके हज़रत बिलाल बिन हारिस अल ज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से मांगा। ये सब बातें कहाँ जाएंगी? ये आपने यह हदीस में कर रहे हैं अब आप इसको, मुसन्नद इब्न साहिबा का। हाँ हाँ हाँ, हम्म, अलविदाया वन निहाया में भी लिखा हुआ है। तो आपने रेफरेंसेस क्या नहीं भेजे, खाली वो मुसन्नद इब्न साहिबा के भेजे थे, हाँ, जिसमें से तो भेज दिया बहुत सी था ना, चीजें खिलाफ मुसन्नफ इब्न आते अबी हैं। शैबा का भेज तो दिया था। जिसमें अरे मानने मुसन्नद के इब्न लिए साहिबा में तो एक ये भी ही लिखा था दलील कि उमर काफी रज़ियल्लाहु है, अन्हु ने धमकी मानने। दिए थे अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सुनो और सुनो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु को नौजुबिल्लाह की सुनो, घर जलाने की, अगर तुमने इताअत ना की तो। हाँ तो अरे वो ज़ईफ सुनो है, मुसन्नद इब्न यार, साहिबा में वो रिवायत ज़ईफ है, वो ज़ईफ है ना। वो मुसन्नद ज़ईफ है इब्न जो तुम साहिबा का बता रहे हो देखिए ना, वो 7,000 ज़ईफ है। रिवायत। मन तो आपका भी ये रिवायत ज़ईफ है ना जनाब। साबित कौन करेगा इसको ज़ईफ है? कौन साबित भाई करेगा? इसका ये हमारी रिवायत, ये हदीस आपने ज़ईफ कैसे है, कौन साबित कर साबित दी? करेगा? सुनिए, आपने आपने कैसे साबित कर दिया कि जो बातें हमने बोली वो लाओ ज़ईफ है? सनद पेश करो, इंशाल्लाह हम साबित करेंगे ज़ईफ है। अब ये कौन तो साबित ठीक है करेगा वैसे। ये हमारी वाली हम तो हदीस ये ज़ईफ है? कह रहे हैं, सौकी एक हम्म बात ये कह रहे हैं कि हाँ, मानने के लिए एक ही दलील काफी होती है, ना मानने के लिए जखीरा पलट के रख। मानने के लिए तो ये उसूल भी शरीयत का काफ़ी था कि जो कुरान और हदीस में जिस चीज़ की ममानियत ना हो वो तुम्हारे ऊपर है, करो या मत करो। तो आपके बकौल अगर कुरान और हदीस में आपको मदद मांगना नहीं मिला तो भी आप उसको शिरक नहीं कह सकते, क्योंकि अब उस काम को करना और ना करना ये इंसान के अपने ऊपर रह गया, तो भी तुम शिरक नहीं कह सकते थे। मानने के लिए तो ये उसूल ही काफ़ी था, तुमने इस उसूल का इनकार किया। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर मानने वाला बंदा हो तो एक दलील, जैसे अमन भाई ने क्या नाम है, सूर्य वद्दुहा का जो आयत नंबर 10 आपको बताया था, उसी से अगर मानते नहीं यार, कि- कट गई, कट गई कट गई भैया, कट गई, जैसा आवाज है। कट गई। अच्छा अमर भाई, सुनिए सुनिए, अगली बार मुलाकात जब बात होगी पूरा पुख्ता एकदम बैठ के दलील से बात होगी, ठीक है? हम भी काम से निकले हैं, लेकिन आप लोग में हटके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात होगी बिल्कुल पुख्ता एकदम बिल्कुल बेसिक हिसाब के साथ। आप चार चार आ रहे हैं, बच्ची के जाल न दीजिए, ठीक है? चार चार नहीं, अब्दुल तुमसे भाई तो सवाल बात तो हो रहा है ना। सुनिए, अब्दुल भाई आप जब बात हुई तो आप बोलते हैं भाई कि हम अपना आलिम बना रहे हैं, अभी अपना आलिम बनाइए, तब ना होता है डिबेट। आप जब लेके चले आते हैं आलिम अपना, हम आप लाए तब ना। आप अपने आलिम को ले आइए। हाँ, ये तो आप लेके चले आए, हम तो नहीं लेके आ पाए भाई। आप अपने आलिम को ले आइएगा, सही है, आप अपने आलिम को ले आइएगा। हमें अच्छा मालूम ये है बात कि बताइए, आप अब्दुल भाई कुरान की और बात हदीस होती है ना, रियल कहते हैं, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है?
हम ये आपको लेके आते हैं तो सही बात है, ये तो आप लोग के पास, आप लोग इल्म आलिम है, तालीम से तो हम उतना उलझ नहीं सकते हैं। अरे वो तो हम भाई सोच बात है, हम थोड़े वो राउफ हदीस का वो हदीस अपने ऊपर थोड़े लागू करेंगे कि जाहिल सिखाएगा आलिम को, वो वाला हदीस अपने ऊपर थोड़े लागू करना है। अरे राउफ तो भाई हम के लोग पास नॉर्मल भी दलील मौजूद है मुसलमान थोड़े आपको अल्हम्दुलिल्लाह। सिखाएंगे। राउफ भाई के पास भी दलील नहीं मौजूद है, है, दलील मौजूद है नहीं राउफ है। भाई के पास भी। उनको ही तो हमने भेजी थी भाई, बोलिए उनके जरा। पास भी मौजूद है, उनको भेजी थी हमने। वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोगों को नहीं भी लाएंगे तो भी वो बात कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि शिर्क कहाँ लिखा है। और हम आपके बारे में ये समझ गए हैं भाई कि आप आलिम की वजह से शिर्क बोल रहे हैं, आपके पास ज़ाती कोई दलील नहीं है नहीं अब्दुल वहीद भाई? ठीक है, अब आपके पास टाइम है 6 दिनों का। अब इस बार आप परफेक्ट तैयारी करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप ये नहीं हाँ कहेंगे कि मैं किसी आलिम को लेके आऊँगा, मेरे पास कोई दलील नहीं है। आप चाहें तो अपने आलिम को भी ला सकते हैं जुमे वाले दिन, और अरे खुद आलिम भी को तहकीक बुलाएंगे। करके, हाँ खुद भी तहकीक करके आ सकते हैं। चाहे 2 आलिमों को एक साथ ले आना, चाहे 3 आलिमों को एक साथ ले आना, कायदे से बात करने वाले हों जैसे, चाहे और 4-5 को ले हाँ आना, चाहे कोई मसला नहीं है। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा